श्रीक्षेत्र पुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। टैगोर सतानंद परमानंद हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातम् भगवान् रघुनाथामि तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता हाँ? श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवो गौरवाणी प्रचारिणे विशेषस्मिनवादी पाश्चात्य देशतः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सत्य कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमो नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण श्री भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे। ଆପଣ ଖାଲି ମେସେଜ ଦେଇଦେବେ ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଇଠିକି ମୁଁ ମେସେଜ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତମ ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅନଲାଇନ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୋର୍ସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ ଶ୍ରୀ ପଦସାମୁତ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢା ହେଇଛି କାହାର କଣ ମନେ ଅଛି କରିଚାଲ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବା ଗତ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢା ହେଇଥିଲା କାହାର ମନେ ଅଛି କରିଚାଲ। ମୋର ଟିକେ ନେଟ ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। କୁହନ୍ତୁ। गत ये पढ़ाई संघ दुई प्रकार सर्ग और आसक्ति। संसदर भक्त और स्त्री संघ दुई प्रकार आसक्ति दुई प्रकार आसक्ति द्रव्य आसक्ति। संस्कार आसक्ति टଙ୍କା। आज्ञा नेक्स्ट किए कहबे संस्कार आसक्ति द्रव्य आसक्ति दी प्रकार। संस्कार जो हम कहते ना संस्कार। नेक्स्ट किए कहबे हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। आमर पढ़ा है
आग संग दुई प्रकार संसर्ग आ आसक्ति तापर संसर्ग रहा से दुई प्रकार है आसक्ति और संसार आसक्ति संसार संसर्ग जोटा है अभक्त आ स्त्री संग तापर आसक्ति रहा कौन नारी प्रति आसक्त आ द्रव्य प्रति आसक्त ठीक है। तापर आज्ञा नेक्स्ट के कहूँ संपूर्ण राधा मत बच्चुमती छटी अनुकूल प्रधान विधि होइथिला अति अनुकूल धन्यवाद तापर आगे कहूँ हरे कृष्ण प्रभु जी आमर अहिंसा हरे अहिंसा समस्त समस्त सुझाव तुम थे पचरा गोटे थर कह दक्षिणा भाई जान माता जी दर्शक भाई जान माता प्रभु जी अहिंसा 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 कृष्ण भक्ति प्रचार न करिबा हिंसा आ कृष्ण भक्ति प्रचार करिबा अहिंसा एटा बहुत सुंदर वेरी गुड श्यामकांत राधा माता जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रयास पढ़ाई ज्ञान प्रयास कर्म जग मुक्ति भोग संसार बहुत सुंदर धन्यवाद अनंत अमरेश प्रभु छटी अनुकूल व्याख्या कराई अनुकूल और प्रतिकूल अनुकूल छठी कौन कौन श्लोक देखी कह श्लोक तो स्पष्ट लिखाई छठी अनुकूल केते नंबर श्लोक किए कह 3 नंबर 3 नंबर देखी कह उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संग त्याग प्रभुते धीर भक्ति प्रसिद्ध थी अच्छा आगे कहबे आगे बाकी रहे अनुकंपिता राधा माता जी हरे कृष्ण प्रभु आवश्यकता जितने धन संपत्ति हमें जो संचय करते वो नहीं करना सांसारिक विषय बारे में बेसी ज्यादा वो नहीं करना विधि विधान और प्रवृत्ति वाले वो प्रवृत्ति ज्यादा में आसक्ति नहीं रखना है ये सब छप की वो है सारा जो प्रयास है। अच्छा आउ के कहबे श्याम संपर्क को बाहर अच्छा सावित्री देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी अहिंसा उपरे कहला माने काहार वचन बा बाणी माध्यम रे काहाको कष्ट कोनोसी जीव प्रति हिंसा करिबा कथा नुहे भक्ति प्रचार न करिबा ता अहिंसा रे जाय कृष्ण भक्ति प्रचार न करिबा से हेउची भी हिंसा कृष्ण भक्ति प्रचार करिबा अहिंसा रे सडे जाय धन्यवाद आपके बाकी रहे पांचाली कृष्ण मुक्तितामयी माता जी
ଜୟଦାନୀ ମାତାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ଲାସ ରେ ଯିଏ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାରଙ୍କର ନଜର ତାପରେ ପଡିବ, କାରଣ ସାର୍ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଯିଏ କ୍ଲାସ ରେ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ପଛ ଲାଇନରେ ବସିବ ସାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ପଚରା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାସ, ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟର ଆକ୍ସନ କ୍ଲାସ। ଏଟା ମନ୍ଦିର କ୍ଲାସ ନୁହଁ, ସାର୍ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦାଶାସନରେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଯାହା ପ୍ରିପାର ହେଇକି ଆସିବେ ଗାଇ ଚାଲିଲେ ଭାଷଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁ, ତାପରେ କ୍ଲାସ ରେ ଚାଲୁ। ଏଟା ହେଲେ ତ ଶିଖିବ କଣ? ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର 60% ଯୋଗଦାନ ରହିବ କ୍ଲାସରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 40%। ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ରୁଟ ଦେଖେଇବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ କଷି ହେବେ। ତମେ କେତେ ଜଣ ପଢିକି ଆସିଛ ହାତ ଟେକାଜି? 4-5 କେତେ ଜଣ ପଢିକି ଆସିଛ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ମୋବାଇଲରେ ହାତ ଟେକ, ଏମିତି ହାତ ଟେକିଲେ ହବନି। ଦି ଜଣ ପଢିକି ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସବିତା ମା ହାତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କିଏ? ତିନି ଜଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଅମନ୍ତ ପ୍ରଭାତ, 4 ଜଣ। ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ଭକ୍ତ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମାତାଜୀ, ପଢିନ ତମେ ଆଜି? ଭଲ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହଉଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4 ପାଠ କର ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେନି, ମ୍ୟୁଟ କରି ପଡିବ। ବସନ୍ତ ଦଦାତି ପ୍ରତି ଗୃହ୍ଣାତି ଗୃହମ୍ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି ଭକ୍ତେ ଭଜୟତେ ଚୈବ ଷଡ଼ବିଧଂ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣମ୍। ଦଦାତି ପ୍ରତି ଗୃହ୍ଣାତି ଗୃହମ୍ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି ଭକ୍ତେ ଭଜୟତେ ଚୈବ षडविधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रति गृह्णाति गृहमाख्याति पुच्छति भक्ते भजते चैव षडविधं प्रीति लक्षणम्। अच्छा, सलिल बिहारी माताजी ये श्लोकटा पाठ कलो ମୁଁ ଶୁଣେ। ददाति प्रतिगृहाति गृहमाख्याति पृच्छति भुक्तो भुजयते सैव सद्विधं प्रीति लक्षणम्। ଆଉ ଥରେ ପଢ ଠିକ ସେ ଭଲ ଭାବରେ। ददाति प्रतिगृहाति गृहमाख्याति ପ୍ରତି ପରେ ददाति प्रतिगृहाति ଗୃହାତି ନୁହେଁ, ହରେ ଦନ୍ତନ ଫଳ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୃହାତି। गृहम् आख्याति पृच्छति भुक्ते भुजयते सद्विधं प्रीति लक्षणम्। ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲା ବେଳେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସବୁ ତରତର ହେବେନି, ସବୁ ମାନେ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଯେତେ ସବୁ ଫଳା ଥିବ, ହର୍ଷକାର ଦୀର୍ଘକାର ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢେ। ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢେ ସେତେ ଭଲ ପଢା ହବ। ଦଦାତି ପ୍ରତି ଗୃହ୍ଣାତି, ହରେ ଦନ୍ତନ ହ ତା ତଳ ଦନ୍ତନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦନ୍ତନ ଫଳ। ଗୃହ୍ଣାତି ଗୁହ୍ୟମ୍, ମୋର ଆକାରଟାକୁ ସେ ସନ୍ଧି କରାଲା, ଗୁହ୍ୟମ୍ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି ଭୁକ୍ତେ ଭୋଜୟତେ ଚୈବ ଷଡ଼ବିଧଂ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣମ୍। ଯେତେ ଧୀରେ ପଢିବ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନୁବାଦ ଜଣେ ପଢ। ରାମକାନ୍ତ ରାଧା ମାତା, ହଁ ଦଶମାଇ ମା ପଢ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଦାନ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିଗ୍ରହଣ, ନିଜ ମନର କଥା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଜନ ବିଷୟକ ଗୃହ୍ୟ ତଥ୍ୟାଦି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ
ପୂର୍ବକ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଇବା, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ବିନିମୟ ଏ 6ଟି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାର ସେଇ ସଫର ପର ପେଜରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇ ପାରାଟା ପଢ। ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 6 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଏକ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଏବଂ ଭୋଜି ସଭାରେ ତାର ମନ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାପରେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁର ମତାମତ ପଚାରି ବୁଝେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉପହାର ବିନିମୟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବା ଘନିଷ୍ଠତା ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିବି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। ମୁଁ ପଢିବି ତାହେଲେ। ପୂର୍ବ କଣ ଶ୍ଲୋକରେ ଆରତି କରି ଡକା ହବ ପଢିବା ପାଇଁ ନା କଣ? ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପୂର୍ବ ପଢ। ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢ ବୋଲି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭୌତିକ ସଂସର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗାତ୍ ସତ୍ବୃତଃ। ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ବିନିମୟର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସଂଘ ଏକକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଗେଇ ଆସି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୀତିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହି ସଂଘ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବହିପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିକା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉ ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ସଭ୍ୟ ଓ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭକ୍ତି ଯୋଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିକ ଆମ ଅଛି, ସଂଘ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଠି ରଖ। ରଖ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢ ଯୋଉଠୁ ମା ଛାଡିଲେ। ଜୟଦାନ ମାତାଜୀ କୋଉଠୁ ମାତା ଛାଡିଲେ ତମେ ସେଠୁ ପଢ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଦେଖୁଥିଲ ବହି ଯୋଉଠୁ ମାତା ଛାଡିଲେ ସେଠୁ ପଢ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ ସଂଘ ସଫଳତାର ସହ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 6 ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘର ଜୀବନ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇସ୍କନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଉପରଲିଖିତ 6 ପ୍ରକାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 2:62ରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ ତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସେହି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ ତେବେ ତାର ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭାବ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚରିତ ଠିକ ଅଛି। ତ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ 6ଟି ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପରେ 6ଟି ଦୋଷ କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ, ଏବଂ ତାପରେ 6ଟି ଗୁଣ କିପରି ଆମର ହୃଦୟରେ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ବେଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ 6ଟି ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ଏବଂ 6ଟି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କଣ କଣ କରାଯାଏ ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେଷୁ ଭକ୍ତି ଉପଜା, ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି କୁସଂସ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ତ ସେଠି ଭକ୍ତି ଜାତ ହବନି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ବା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଆମର ଜୀବନର ଯୋଉ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଟାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ 6ଟି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଡ୍ୟୁଟି ସାର, ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଗୁଡିକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଝିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ କଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମୋଡିଫିକେସନ କଲେ, କମ୍ପାନୀ କଣ କରୁଛି ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ବା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରିକି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମିଟିଂ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି। ଏଠି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି ଏମିତି ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ବଢିବ। ତ ଏ ଯୋଉ 6 ପ୍ରକାର ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଦଦାତି। ଦଦାତି ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାନ କରିବା, କିଛି ଦବାର ଅଛି, ଦେବା ଶିଖ, ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଦାନ କରିବ ସେ ପାଇବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ 6ଟି ଯାକ ନୀତି ବିନିମୟର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିପରି, ଯଦି ଯେପରିକି ଆମର ଲାଇଭ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିକି କିଛି କିଛି ମାନେ ସମାଜର କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ ମେମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତମ ସେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଚାହିଁଲେ 3 ରାତି 3 ଦିନ ରହିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ବାସ କରିବା ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ସମାନ। ଜଲ୍ଦି ବସ, ମତେ ଶୁଭୁନି କିଛି। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଦଦାତି ମାନେ କିଛି ଦବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଲୋକ କହେ ତମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଇସ୍କନ କଣ ସମାଜ ପ୍ରତି କଣ ଦାନ କରୁଛ, କଣ ଦଉଛ?
बहुत जगह लोग कहते तमें ना फ्री मेडिकल सर्विस दौच ना कौन तुम समाज प्रति कौन ना प्रभुपाद महाराज कहते जो आम इस्कन सेंटर अच्छी से फ्री पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड फॉर लाइफ गोटे छोट छोट नुआ नुआ सेंटर कराए जो आरंभ हो धीरे धीरे करेंगे से बड़ बड़ सेंटर मायापुर वृंदावन दिल्ली से बड़ बड़ मंदिर में प्रत्येक दिन फूड फॉर लाइफ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कराई फ्री प्रसाद कृष्ण प्रसाद एवं सकाल संध्यार कृष्ण कथा श्रवण सुजोग दिया जो जीवन जीवन माने बहुत अत्यंत आवश्यक एवं भक्त संघर सुजोग दिया ये सब समाज महान परमार्थिक सेवा भौतिक जगत लोक से बुझी पाना यहाँ प्रति गुणार्थी भक्तिर प्रतिदान ग्रहण करवा जदि कौन लोक जपरिक जन व्यक्ति आम मंदिर किसी अर्थदान कले आम प्रेम कहते किसी आम मैगजीन जो डाक टू गॉड हेड भगवत दर्शन बा किसी ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता बा भागवतम बा भगवान किसी आलोक्य फोटो राधा माधव बा राधा कृष्ण जगन्नाथ कृष्ण बलराम गौमिता फोटो एवं प्रसादी माला ये सब दिया से श्रद्धार सहित ग्रहण कर किसी प्रसाद ये ददाती प्रतिदिन जन भक्त हौ भक्त सी आमको जहाँ किसी देले आम से ग्रहण करवा उचित एवं तार प्रतिबदल आम किसी कृष्ण प्रसाद बा कृष्ण कथा प्रदान करवा उचित ये भावार्थ प्रपात भाव लिखुन जन मनीष को चिन्ह तार सांगसाथी बोले कि मनुष्य जन मनुष्य के मनुष्य संग कर किए बंधु से जापर से लोक केमिया जन खेला के सहित फ्रेंडशिप करे बंधुत्व करे जन चोर चोर मान सहित बंधुत्व करे पुलिस मान सहित बंधुत्व करे शिक्षक शिक्षक मान सहित बंधुत्व कर तो बंधुत्व बंधु देखिए आप जापर से व्यक्तिर परिचय कौन कार्यकलाप कौन जन भक्त भक्त सहित बंधुत्व स्थापन करेंगे कृष्ण कथा श्रवण करेंगे कृष्ण कथा साधन करेंगे कहते गुहम आख्यात पृथ्वी मनर कथा क्या पाखे प्रकाश कर प्रवीण भक्त पाखे व्यक्त कर प्रवीण भक्त मान जे कृष्ण चेतन चेतना पूर्ण मैं एकदम एक्सपर्ट से भक्त पाखे निजर मनर कथा प्रकाश कर मनर कथा प्रकाश करने समय बहुत सावधान रहा दरकार बंगला जन आचार्य कहते आपन भजन कथा ना कहब यथा कथा निजर भजन परिपाटी किपरि आपण माने भजन अग्रगति कर समस्त व्यक्ति बार कह ठीक नहीं कहना समस्त से कैटेगरी लेवल रही न से कौन भावे कौन चिंता कर हुए तो अपराध हो जाए एवं मायावादी मुमुक्षु फल भोगवादी विषय अन्य अभिलाषी यही तीन संप्रदाय सहित प्रीति संस्थापन करले सहज संग दोष भक्ति नष्ट हो जाए चैतन्य चरितामृत भावार्थ कहते चैतन्य महाप्रभु मत कहते मायावादी भाष्य शुणिले हय सर्वनाश तो से कृष्ण को कृष्ण साकार रूप ग्रहण कर
कृष्ण जे सचित आनंदमय विग्रह द्विभुजधारी ସେମାନେ कहते भगवान किए भगवान अच्छा भगवान निराकार बा अति बेसी हेले कौन कहे ना हम ब्रह्म लीन हो ब्रह्मवादी भगवान के शरीर दिव्य ज्योति निर्गत होउछि आलोक पिंड को ब्रह्म आलोक आम भजन करके से ब्रह्म लीन हो यहाँ है चिंताधारा यदि भक्त से जो ब्रह्म आलोक पुच्छ को क्रॉस कर सचित आनंदमय विग्रह भगवान कृष्ण स्वरूप को दर्शन करे एवं कृष्ण सेवा करे आमे कृष्ण दास यही भावता भक्त तेणुक पृथ्वी निवास संबंध समय क्यों प्रकार भक्तों पाखे मनर कथा प्रकाश करेंगे स्निग्ध एवं स्वजातीय भक्त एवं जे भक्ति एकदम प्रवीण होती कृष्ण भक्ति से भली भक्तों पाखे मनर कथा कहले विशेषकर गुरुदेव पाखे जेकोसी माने मनर संशय खोल कहीं सी कृष्ण तत्ववेत्ता कृष्ण तत्व ज्ञान ज्ञानी अनुभव अच्छी से आप सत्संग दे पारे ना गुरुदेव पाखापाखि प्रतिनिधि सब गुरुदेव सहित साक्षात हो पार गुरुदेव सहित आम मिसी पारना गुरुदेव प्रतिनिधि हिसाब से भक्त आप काउनसिलर हिसाब से थे जहाँ माने जो इच्छा से किसी मनर कथा कहबानी पृथ्वी निवास संबंध में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सतर्क वाणी देखते भक्तिविनोद ठाकुर कहते पृथ्वी मैंने जन भक्त जन डाक जन लोक जन डाक किसी लोक अच्छा आसिक कहे प्रभु आमर घरे टी कीर्तन हम आस आम रोषेस करूँ खाई पी निमंत्रण तीन प्रकार भक्ति ठाकुर कहते सात्विक निमंत्रण राजसिक निमंत्रण तामसिक निमंत्रण विशुद्ध वैष्णव निमंत्रण हूँ सात्विक निमंत्रण विशुद्ध वैष्णव खाली शुद्ध वैष्णव नुह विशुद्ध वैष्णव भक्त ठाकुर लक्ष्मी एवं तापर कहते विषयी पुण्यवान व्यक्तिर निमंत्रण रही राजसिक निमंत्रण कहते कौन कहते कौन तीन प्रकार निमंत्रण कौन कहले प्रथम टा सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक निमंत्रण हूँ विशुद्ध वैष्णव निमंत्रण है सात्विक निमंत्रण भक्ति ठाकुर कहते राजसिक निमंत्रण हूँ विषयी एवं पुण्यवान व्यक्तिर निमंत्रण हूँ अन्न हूँ राजसिक किसी पुण्यवान व्यक्ति अर्थ लाभ संचय कर अर्थ उत्पादन कर विषय एम निमंत्रण हूँ राजसिक पापी मान निमंत्रण पापिष्ट व्यक्ति निमंत्रण हूँ अन्न हूँ तामसिक पाप 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 माध्यम अर्थ उत्पादन कर निमंत्रण कर प्रसाद माने किसी खाया कि पिंधिया यहाँ तामसिक निमंत्रण तेणुक भक्त को सब सावधान रहा दरकार कौन पाई ना क्यों निमंत्रण को जीवे क्यों जीवे प्रभु जी टिके तामसिक
ତାମସିକ ହଉଛି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପାପିଷ୍ଟ ପାପିଷ୍ଟର ଅନ୍ନ ବା ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏକଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ହିରଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର। ମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାର ପିତା, ହିରଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାଇ। ଦୁଇ ପିତାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଦି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ ଜାଣିଛ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚରିତ୍ର କିଏ ଶୁଣିଛ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଥିଲା? ମାସକୁ 12 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ସେ ନବାବ ହୁସେନ କାଜୀ ହୁସେନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, କାଜୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି କାଜୀକି ଦିଅନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, କାଜୀକୁ ଦିଅନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ, ନିଜେ ରଖନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ। ମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍, ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ, ଦିନକୁ 3333ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଗୋଟେ ଭରି ହେଲା 10 ଭରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଭରି 10 ଗ୍ରାମ ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଭରି ଦାମ ହଉଛି 90,000 ଟଙ୍କା। 90,000 ଗୁଣ 3333 କର, କେତେ ପଇସା ହେଲା ହିସାବ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଇନକମ୍ ତାଙ୍କ ସେତିକି। ଏଇଭଳିଆ ଧନୀ ବାପର ପୁଅ ସିଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହେଇକି ସେ ଘର ଛାଡି ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ ପୁରୀ, ତାଙ୍କ ପିତା ଖବର ପାଇଲେ, ଧନୀ ବାପର ପୁଅ ନା, ଆଉ ଯାହା ବୋଲେ ପୁଅଟା ତ ଯାଇଛି ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ନପାଏ। ପୁଣି ହିରଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର, ଆମର ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ହରିଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବୈଷ୍ଣବ। ଯାହା ଘରକୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ସେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କଲେ, 4ଟା ଚାକର ପଠେଇଲେ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କିଏ କପଡା ଧୋଇଦବ, କିଏ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବ, କିଏ ମୋ ପୁଅ ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇଗଲେ ପାଖରେ ଜଗିକି ଛିଡା ହବ। ରାଜାର ପୁଅ ନା, ରାଜା ପୁଅ ନହେଲେ ବି ରାଜା ତଳେ କଲେକ୍ଟରର ପୁଅ, ରାଜ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ପୁଅ, ରାଜ୍ୟପାଳର ପୁଅ। କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦବ, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନା, ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଭଡା କିଣିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ପଇସା ପଠେଇଛି, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଲା। ଚାଲିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ବିଷୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହୁଏ ମନ, ମଳିନୀ ମନେ ନାହାଏ କୃଷ୍ଣର ଭଜ। ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀର ବାପା ହିରଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାର, ଯାହା ଘରକୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ସଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବିଷୟୀ। ଆଉ ବିଷୟୀ ଲୋକର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଚିତ୍ତ ମଳିନ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଦୂଷିତ ଚିତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହବନି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ କହିବା? ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କେଉଁ ଭଳିଆ। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभुजी हरे म्यूट हरे ହେଇଯାଇଛନ୍ତି राम ଟିକେ राम राम हरे हरे କିଛି ଆସୁନି। हरे कृष्ण ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁजी। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଭକ୍ତି ସିଂହ ସତୀ ଗୋପାଳ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଅବୈଷ୍ଣବ ବା ପ୍ରାକୃତ ସହଜା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ସହଜା ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିବେଦିତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ତର ବା ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ବା ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ଯୋଉ ସହଜିଆ ସ୍ୱଭାବ ଲାଭ କରେ। ଅବୈଷ୍ଣବ ବା ପ୍ରାକୃତ ସହଜିଆ ମାନେ ତିଳକମାଳି ଲଗେଇକି ବି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ କହୁଛନ୍ତି ଏରା ସମୁଦ୍ରର କଣ ଫଳ, ନଦୀର ଫଳ। ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗାଳରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ବଙ୍ଗାଳରେ ବି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତିଳକମାଳି ଲଗେଇକି ବି ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ତିଳକ ଲଗେଇଛି ମାଳି ଲଗେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆମ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ କଲି ମାୟାପୁରରେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦଶ ସାମ୍ନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ରେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ କିଏ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତିଳକ ଲଗେଇ। ତିଳକ ମାଳି ଲଗେଇଥାଏ ଲୋକକୁ ସେ ସେପଟେ ଛାଡିବେନି ବୁଲେଇକି ସେପଟେ ଆରପଟ ଗେଟ୍ ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋବାଇଲ ଚେକିଂ ସେପଟେ ଛାଡିବେନି। ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ଜାଣିଗଲେଣି ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ସିଂହ ସତୀ ଗୋପାଳ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଅବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାକୃତ ସହଜିଆ ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ସହଜିଆ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜିଆ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ସିଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଅବୈଷ୍ଣବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ନାମଧାରୀ ପ୍ରାକୃତ ସହଜିଆ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଜାତୀୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଜାତୀୟ ସ୍ୱପରମ୍ପରା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଗୌରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଗୌରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା ମୋ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଗୌଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେୟାରଲେସ୍ ବାଲା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବା ଦ୍ରୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ। ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୁଣାତି ଗୁହ୍ୟମ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜୟତୁ। ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୁଣାତିରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୁହ୍ୟମ ଆଖ୍ୟାତରେ ବି ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଭୁକ୍ତ ଭୋଜୟତୁ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା ଏବଂ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଘରକୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି କିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେବେ କେବେ ଘରକୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଭକ୍ତ ସଂଗ କରୁଛେ ଫିର ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଘରେ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଆସିବେ ମାନେ ଘରକୁ ଟିକେ ହରି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଘରେ ଯେ ତମେ ସିନା ଘରୁ ପଳାଉଛ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଜନର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତର ଘରେ ଝିଟି ପିଟି
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତର ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ ସବୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଭା ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଅସରପା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସରୀସୃପ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ହରି କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସକୁ ପଚାରିଲେ, ହରିଦାସ ଏଇ ଗଛ ଚଢେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନ, କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ, এই କୀର୍ତ୍ତନ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତେଣୁକରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଡାକିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର এই ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ, ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ଗୃହ୍ୟମାକ୍ଷତି ପୃଚ୍ଛତି ଭୁକ୍ତେ ଭୋଜୟତେ ସେବ ଷଡ଼ଦିନ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୀତିର ବିନିମୟ, ଯୋଉଟା ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏସବୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଉପାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପସଂହାର ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବୈଧି ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରିବା ଓ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଐକାନ୍ତିକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ଏକମାତ୍ର ଏହିପରି ଆମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପୁନରାୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 5 ଜଣ ପଢ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋ ସହିତ ମ୍ୟୁଟ କରି ପଢିବ। କୃଷ୍ଣେତି ଯସ୍ୟ ଗିରିତଂ ମନସା ଧ୍ରିୟେତ୍ भिक्षास्ति चत्प्रणति विश्वभजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत् भिक्षास्ति चत्प्रणति विश्वभजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धा। अच्छा, श्लोकटा किए पाठ कर परिबो? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णेति जस्यं गिरितं मनश्चिद्रेत् दीक्षास्ति चेतं प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनं विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमिपसित संगलबध्या। अच्छा, मुकुंद प्रिय माता जी पाठ कर श्लोकटा। कृष्णेति यस्य गिरिचं मनसा ध्रियेत् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धा। साल के पाठ कर परिबो श्लोकटा।
प्रभु जी तार स्क्रीनशॉट छाड़िଥିଲେ ଦେଖିକି ପଢି ପାରିଥାନ୍ତି ମୋର ବହି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମା? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ମୁଁ ବିନୋଦିନୀ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଓ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ? ବହି କିଣିନାହାନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁ जी ମୋର ବହି ନାହିଁ। ଯଦି ବହି ତମେ ଯଦି କୋଉଠି ରହୁଛ? ମୁଁ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ପ୍ରଭୁ जी। ଏଠି ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବହିଟା ଆମର ମଗେଇବି ଶୋକଟା ରାୟଗଡାରୁ ପଠା ମଗେଇ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୋକଟା ପଠା ହେଇଥିଲା ପିଡିଏଫ, ଶୋକ ପିଡିଏଫ ବହିର ପିଡିଏଫ ପଠା ହେଇଛି। ବହି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ସେ ପିଡିଏଫ ଜଣା ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ। କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି କହିଦଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶ୍ୟାମ ଶଙ୍କୁପାଳ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବହିଟା ପଠେଇଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାତିରେ ହରେ ପଠେଇଦେବେ ବହିଟା, ତମେ କାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ ବହିଟାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର ପ୍ରଭୁ କରିକି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନର କ୍ଲାସ ଆମକୁ ଟିକେ ପଠେଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଜି ଜଏନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡା ଅଛି, ଏଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଦବା। ସେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସମୁପାଳ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ जी ମୁଁ କଣ କହିବାର ଥିଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ତା ପର ଦିନ ତାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ମୁଁ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉ କରିପାରୁନି, ଜଣେ ଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ ତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କ୍ଲାସରେ ଆଜ୍ଞା ପଢ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ଲୋକ। ହଁ, ପଢନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣେତି ଯସ୍ୟ ଗିରିତମ୍ मनसान्द्रिये दीक्षास्ति चेत् प्रणति निश्च भजन्तमिशम् शुश्रूषया भजनं विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिव शून्य हृद्दीप्सित सङ्गलब्ध्या। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାବିତ୍ରୀ ମା। ଯେତେ ଭକ୍ତ ପଢିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢିଲି। ଯେତେ ଧୀରେ ପଢିବ ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଯୋଉ ଫଳା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ପଢିବ, ଭଲ ଭାବେ ପଢିବ। କୃଷ୍ଣେତି ଯସ୍ୟ ଗିରିତଂ ମନସାନ୍ଦ୍ରିୟେ ଦୀକ୍ଷାତି ଚତ୍ ପ୍रणति विश्वभजन्तम् ईशम् शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्य निन्दादि शून्य हृदम् ईप्सित संगलभ्या। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ମିଶେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ ବା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡେ, ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସଂଘ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ 6 ପ୍ରକାର ବିନିମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବିନିମୟ କରିବା, କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବିନିମୟ କରିବା? ଜଣେ ମହାଭାଗବତଙ୍କ ସହିତ କିପରି କରିବା, ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି କରିବା, ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଜଣେ ମହାଭାଗବତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନୂତନ ନୂଆ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପୁରା ରାଧାକୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସିଏ ତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଯଦି ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାପାସିଟି ନଥିବ, ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଯାହା ବରଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ନା କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି 16,000 108
ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଲେ। ତେଣୁକରି କିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ଶୋକରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ତମେ ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭାବାର୍ଥ ପଢିବି ତ? ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା 6 ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାଧିକାର ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କିପରି 3 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କହିଛନ୍ତି। 3 ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ଯଥା କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ। ଠିକ କନିଷ୍ଠ ଅଛି, ଠିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛି, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ତମେ ସେଇଠି ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଦାସୀ, ମାତା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଛାଡିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଢ। ରହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବହିଟା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ତ କାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ବୋଧେ ଗୌରୀୟ ମଠରୁ, କାଇଁ ଏଇ ସବୁ କଥା ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଖାଲି ବହିଟାକୁ ଅନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶୁଛି ବହିଟା ଆଉ। ଦେଖେଇଲ ମତେ, ବହିଟା ଟିକେ ମତେ ଦେଖେଇଲ। ଓ ଏଟା ହଉଛି ଉପଦେଶାମୃତମର ଗୋଟେ ଟୀକା। ସେଟା ତମେ ହଁ ପୌପାଦଙ୍କ ବହି ନୁହଁ। ଏଟା ଆମର ଇସ୍କନରେ ହଁ, ପୌପାଦ ବହି ପଢାଯାଏ। ଯଦି ସେଇଟା ତ ପୌପାଦ ବହି ମନ୍ଦିରରେ ନେଲେ ସେଇଟା ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଟୀକା। ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ହଁ ପୌପାଦ ଯୋଉଟା ଦେଇ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟୀକା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୌପାଦ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ପୌପାଦ ବହି ପଢାଯିବ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଟୀକାକୁ କିଛି କିଛି କୋଟେସନ କରୁଛି। ସେ ବହି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୌପାଦ ବହି ମନ୍ଦିରରେ ଆଣିବା ବହି ପାଇଁ ପଡିବ, ନଥିଲା ଫଲୋ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ସେଟା ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଦେଶାନ୍ତ ବହି କିଣିବେ। ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ନଥିଲା ଆପଣ କୋଉ ଯେ। ସେଣ୍ଟର ଅଛ? ରାଉରକେଲା ସେଣ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା। ରାଉରକେଲା ସେଣ୍ଟର ବହି ନାହିଁ? ନା ବା ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରେମ ମାଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଯଦି ବହି ନଥିବ ମୁଁ କିଛି ବହି ପଠେଇଦେବି। ହଉ। କୋଉ କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ, ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କର? ମୁଁ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ଉପନିଷଦ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇଲି ସେଠୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ବହି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏମରଜେନ୍ସି ପାଇଁ ମୋର ତ ଆଉ 2ଟା କ୍ଲାସ ସରିଯିବ। ମାନେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ବହି ସରିଯିବ। ତ ତମେ ଗୋଟେ କାମ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ନା ପିଡିଏଫ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଜି ପଠେଇଦେବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ପଠେଇଦେବେ। ତୁମ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ। 30 ଟଙ୍କା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର ହଁ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଲାମିନେସନ କରିଦିଅ, ନା ଯୋଉ ବାଇଡିଂ କରିଦିଅ, ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କାହ୍ନାଇ କେଙ୍କ ସରି ଆମର ଇଏ ମାତାଜୀ, ଯଶୋମୟୀ ମାତାଜୀ, ମାତା ଯୋଉ ଛାଡ ସେଠି ପଢ। ହଁ, ମା ଆମର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜଣ ବହି ପଢିଲା, ଜଣେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ସବୁ ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମାକାନ୍ତ ମା, ତମେ ପଢ ଯୋଉଠି ମାଛ ଛାଡିଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ନବୀନ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପେ ମନେ ମନେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆଗ୍ରହୀ? ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହୀ? ହୃଦୟ ନା ନା, ତା ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ବାକ୍ୟଟା।
हाँ नुहत हाँ ठीक ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏପରି ମହାଭାଗବତ ବା ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଂସର୍ଗ ଓ ସେବା ସର୍ବଦା ସ୍ପୃହଣୀୟ। धन्यवाद। ଇଏ तो ताहले आमे पाराग्राफ उपादकर भावार्थ कौन पाइले केते प्रकार वैष्णव 3 प्रकार तीन कनिष्ठ कौन कौन मध्यम उत्तम कनिष्ठ मध्यम उत्तम ଉତ୍ତମ बहुत सुंदर କନିଷ୍ଠ कनिष्ठ मध्यम କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତମ। आमे पूर्वर जो 6 प्रकार विनिमय श्रवण कले बा अध्ययन कले 6 प्रकार विनिमय आमे का सहित करिया भक्त सहित करिया भक्त मान ददाति प्रतिगुणाति कुयम आकाति पुच्छ केउ भक्त सहित किपरि विनिमय करिबा तो केउ भक्त लक्षण कोन ए 5 नंबर सूत्र कहि कनिष्ठ एवं मध्यम एवं उत्तम माने पाइले एटी 3 प्रकार भक्त थरे कोन हेछि चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର पार्षद माने प्रत्येक वर्ष नवद्वीपुर आसନ୍ତି रथयात्रा बा स्नान पूर्णिमा पूर्वରୁ ଏବଂ केउ केउ भक्त रथयात्रा ପରେ पळाନ୍ତି केउ भक्त चतुर्मास पालन କରିକି ଯାଆନ୍ତି नवद्वीपुर चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ पार्षदଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ एरिया ଅଛି कुलीन ग्राम ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ କଥାଟା कुलीन ग्राम ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଥିବେ कुलीन ग्रामर वैष्णव प्राय समस्त महाप्रभुଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଦି ବହୁତ କମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ସାରି ସେମାନେ ଗଲେ ନବଦ୍ୱୀପ ଫେରିବେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାନେ ତ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ବିଷୟୀ ଲୋକ କଣ କଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କର ଏବଂ ହରିନାମ କର ତାହେଲେ ତମର ଉଦ୍ଧାର ହବ तबे रामानंद और सत्यराज खां कुलीन ग्रामर जने वैष्णव प्रभुर चरण किछु कइल निवेदन महाप्रभु चरण किछु निवेदन कले प्रार्थना कले कौन ना गृहस्थ विषय आम तुमर साधन श्रीमुख करण आज्ञा निवेदी चरण जे आम मैंने तो आम सब गृहस्थ विषय लोक क्यों साधन द्वारा आमर परमात्मिक मंगल दयाकर कहतु प्रभु कहने कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा ना निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन प्रभु कहने कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा ना निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन महाप्रभु कहते कृष्ण सेवा भगवान सेवा करने सहित वैष्णव सेवा कर एवं हरिनाम कीर्तन कर आगे तुम उद्धार तो ये प्रश्न आसला भगवान कृष्ण को सेवा कर ठीक है हरिनाम को ठीक है वैष्णव किए सत्यराज खां कहते सत्यराज बोले वैष्णव चिन्ह केमने वैष्णव किपर चिन्ह एटा उपदेश बही ना चैतन्य दाम पढ़ुଛି के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण वैष्णव किए लक्षण कौन कह किपर आम चिन्ह देखी तो महाप्रभु कहते से प्रथम वर्ष कहले
प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभा का। जार मुखे सुनी, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभा का। ମାନେ ଯାହା ମୁଖରେ ଥରେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବ ସିଏ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ। ଏଇ କଥାଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ଯାହା ମୁଖରେ ଥରେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣିବ। ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ କହିନି ଭାରତରେ, ଭାବୁଛି। ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି ବାର ବାର କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଖରେ ଥରେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସିଲେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ନା ଗୃହସ୍ଥ ବିଷୟୀ ଆମେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ମୁଖେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଯାହାର ମୁଖେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ନାମ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ଭଜ ତାହାର ଚରଣ। ମାନେ ଯିଏ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ପୁରା ଡୁବିକି ରହୁଛି, ବୁଡିକି ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ସେବା ସିଏ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ କିପରି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମୁଖେ ଆଇସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ତାହାରେ ଜାଣିବେ, ତାହାରେ ଜାଣିବ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମୋର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆସୁଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ତ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ତିଲକ ଲଗେଇକି ମାଳି ପିନ୍ଧିକି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ, ତମର ଅଧେ ଆମର ଅଧେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେଡେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ ଦେଲେ, କିପରି ଚିହ୍ନିବା। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ, କନିଷ୍ଠ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠୁ ପଢାଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢ। ମୁଁ ପଢୁଛି ତ। ଯିଏ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସର୍ବ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 47 ଶ୍ଲୋକରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। अर्चायाम एव हरये पूजां जः श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣେ ନା, ତାକୁ ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ ବା କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି।
ଏମାନେ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ବୈଶ୍ୟ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଏବେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା କୃଷ୍ଣେତି ଦସ୍ୟ ଗିରିତଂ ମନସା ଦ୍ରିୟେତ୍, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ହଉଛି କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଭାବାର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଇତି ଏଇପରି ଯଶ ଯାହାଙ୍କର ଗିରି କଥାରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ତଂ ତାଙ୍କୁ ମନସା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବେ। ଅନୁବାଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ମାନେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତକୁ ଯେ ଭଜନ ସାଧନ ଜଷ୍ଟ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବକୁ ଏତେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ସମ୍ମାନ କରିବୁ। ଏଟା ହଉଛି ଉପଦେଶାମୃତମର ଶିକ୍ଷା। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତର ଯୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରାହେଇଛି କାହାକୁ ବେଶ କରିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିଏ ମାର୍କ ରଖିଲା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଏମିତି ହଉଛି, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ, ତ ତାର ମାର୍କକୁ ବେଶ କରି କରାହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କାହାକୁ ବେଶ କରି କରାହଉଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ এই କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ବସିଛନ୍ତି। এই ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲା ପରେ କିପରି କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ଆମେ ଜାଣିବା ନା କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ସୁଦୃଢ ବା କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଯାହାର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ କନିଷ୍ଠ ଜନ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତେହ ଭକ୍ତ ହଇବେ ଉତ୍ତମ। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ସେ ସାରା ଜୀବନ କନିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନବଦା ଭକ୍ତି ତତ୍କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଯାଜନ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଅଛି ମାନେ ନାମ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଦି ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଗବତମର 3 ପ୍ରକାର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇବା। ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। हरे ନାମ कृष्ण ବିଷୟରେ କଣ प्रभु जी କହୁଛନ୍ତି? द्वितीय, हरे कृष्ण प्रभु जी द्वितीयटा कौन कहले प्रभु जी? କଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମାନେ କୋଉଟା? ए जो प्रथम लक्षण तार श्रद्धा सुदृढ़ हेतिबो, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖ द्वितीय ପ୍ରଥମ कौन जे? କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ବିଭାଜନ କରାହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାମ ଉପରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ବିଭାଜନ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଜନ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ଯାହାର କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ କନିଷ୍ଠ ଜନ, କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ କନିଷ୍ଠ। କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେମିତି କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ। ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଟୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୂପରେ। ସେଠି କିଛି ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ କହନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବା ମାନେ ମାଠେଇ ଧରି ବୁଲନ୍ତି, ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ତାକୁ ସେଠି ବସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଡାକିକି ନେଇକି ସେଠି ବସେଇ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାରି ନେଇକି ଆସିଲେ କାନ ଧରି। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋମଳ, ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ପଳଉଥିବ ସେଠି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ ରାୟରାମାନନ୍ଦ ସାଧବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେବକ ମତେ ଯେ ତମେ ପଠେଇଥିଲ ବୋଲି ପିଲାଟାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛି, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ୟା ମୁହଁ ଚାହିଁଦେବି। ଆଉ ତମେ ମାନେ କଣ କହିବ, କହିବ ସେ ପିଲାଟା ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ତମେ ବି ସେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ।
ବୈଷ୍ଣବ ଦୟାର କୃପା ସେମାନେ ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସଚିମା କରି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଏ ନବଦ୍ୱୀପର ସଚିମାର ସେବା କର। ସଚିମା ପାଖରେ ସର୍ବଦାନ ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ତା ଉପରେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସଚିମା ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରାହଉଛି ଏବଂ ନାମ ଅନୁସାରେ। ନାମ ଅନୁସାରେ କେମିତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କହେ ଯାହାର ମୁଖେ ଶୁଣି ଏକବାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କାମ। ଯେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ସେ ପୂଜ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ଭାଗବତମରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗବତରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ 11:2:47 ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ବନା ବୁଝିପାରିବେ। ଟେବୁଲ ବନେଇକି ଉପରେ ହେଡିଂ ଲେଖ କନିଷ୍ଠ, ଗୋଟେ କଲମ କରିଦିଅ କନିଷ୍ଠ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ କର ମଧ୍ୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ କର ଉତ୍ତମ, ଏବଂ ତାପରେ ବାଁ ପଟେ ଲେଖ ଉପଦେଶାମୃତମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ମାନେ ଉପଦେଶାମୃତରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତମରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ବା ଉପରେ କଲମ କର ଲେଖ ଭାଗବତମ୍ ଉପଦେଶାମୃତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ବାଁ ପଟ ଲେଖ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ। ଯେମିତି ତମେ ଟେବୁଲ ବୁଝିପାରେ ସେମିତି ସରିବ। ଦେଖି କନିଷ୍ଠ ଲେଖ ଫାଷ୍ଟ। ଉପଦେଶାମୃତ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ କୃଷ୍ଣଟି ଦଶ ଗିରିତ ମନ ସାଙ୍ଗରେ, ବା ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କର। ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ରାନ୍ଧିନି, ବା ସେ ଶୋକ ନବ ଲେଖନ୍ତି 11:2:47। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କଣ କହିଲେ, କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତର ଅଧିକାରୀ କଣ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାର କଣ ଲକ୍ଷଣ, ବା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନଟା, ଦୀକ୍ଷା ଚେତ୍ ପ୍ରଣତି ବିଶ୍ୱ ଭଜନ୍ତ ମିଶନ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ସେଇ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଉତ୍ତମରେ କହିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉ ଏବେ ଶ୍ଲୋକଟା ସେଟା କେତେ ନମ୍ବର ସେଟା ଇଏରେ ଉତ୍ତମ ରହିଛି? ନୁହଁ, ସେଟା କନିଷ୍ଠ। ନାଇଁ ଉତ୍ତମ କଣ, କନିଷ୍ଠଟା ତ କନିଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କନିଷ୍ଠ ପରେ ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। କନିଷ୍ଠରେ ଉପଦେଶାମୃତ, ମଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଆଉ ଉତ୍ତମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ନା କଲମ। ତମେ ସେ ଟେବୁଲ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାର ସବୁ ଟେବୁଲରେ ଉପଦେଶ, ମାନେ କନିଷ୍ଠରେ ଉପଦେଶାମୃତ, କନିଷ୍ଠରେ ଭାଗବତ, କନିଷ୍ଠରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ପୁଣି ମଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶାମୃତ। ତମ ଟେବୁଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ମୁଁ କରିକି ପଠେଇଦେବି, ତମେ ଖାଲି ପଢବେ। ଯାହା ଲେକ୍ଚର ଦରକାର ଶୁଣ, ଟାଇମ ହଉନି ଆଉ 8 ମିନିଟ ସମୟ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଟେବୁଲ କରିପାରିବେ ସେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏବେ ତମେ କିଛି ଟେବୁଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିଥାଅ ଖାଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଟେବୁଲ କରି ପଠେଇଦେବି। କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ହରିନାମ, ଯୋଉମାନେ ହରିନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଟା କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନା ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଧାରିତ,
ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ ଦୂର ସଦାଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ ମାନେ ମାନେ ଯେପରିକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଭାଗବତ, ଗୀତା ଲୋକ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଦୂର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଜଗତ ଅସାର, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତ ଅସାର, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରା କନଫର୍ମ। ସେଇମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ହରିନାମ ଆଧାରରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମଧ୍ୟମଟା ଉପଦେଶାମୃତରେ କଣ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ? ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଟା ଦୀକ୍ଷାସ୍ତି ଚେତ୍ ପ୍ରଣତି ବିଶ୍ୱ ଭଜନ୍ତ ମିଶମ। ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ ରତ ଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଦେଶାମୃତ କହୁଛି। ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉଥରେ ହୋଇକି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥିବେ ବା ଯୁକ୍ତ ଥିବେ। ଏଇଟା ଉପଦେଶାମୃତ କହୁଛି। ଭାଗବତମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ବିଦେଶୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ଭାଗବତମ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ଅଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବା ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ ବା ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଲୋକ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଭାଗବତମରେ ଅଛି। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ କିନ୍ତୁ ଦୂର ସଦାଭାବ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନାମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତମ ଲେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେ 11:2-46 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର। ଏଠି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ତଦ୍ ଅଧୀନେଷୁ ବାଲିଶେଷୁ ଦ୍ୱିଷତ୍ସୁ ଚ ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀ କୃପା ଅପେକ୍ଷା ସ କରତି ସ ମଧ୍ୟମ। 11:46 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର। କଣ ପଚାରୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଉପଦେଶାମୃତରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ କଣ କହିଲେ? ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ କଣ କହିଥିଲେ? ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତର ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଜାନେ ଦୂର ସଦାବା, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ସେଇ ମହାଭାଗ୍ୟ। ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ ନିପୁଣ ନ ହେଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂର ସଦା ଥିବ। ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ କରୁଥିବେ, ମାନେ ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ହରିନାମ କରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ। ମାନେ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କହିବା ପାଇଁ ମନ ଜପ କର ନାଇଁ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସମୟ ମିଳିଲା ମାନେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ବା ଭାଗବତ ପ୍ରତି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପ୍ରତି, ଗୀତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭକ୍ତ
এই পঞ্চম শ্লোকরে লাস্ট দুই লাইন শুশ্রূষয়া ভজন বিজ্ঞ বিজ্ঞম ଅନନ୍ୟ ମନ୍ୟ ନିନ୍ଦାଦି ଶୂନ୍ୟ ଓ ହୃଦମ ଇପ୍ସିତ ସଂଗଲବ୍ଧ। ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଜନକ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଯାହାର ହୃଦୟ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଆଦିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ। ହେଲା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଉପଦେଶ ମତ। ଭାଗବତମର କଣ କହୁଛନ୍ତି 11:2-45 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ ସୁନିପୁଣ ଏବଂ ଦୃଢ ସଦାଧାନ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କମଳ ସଦା, ମଝିରେ କହିଲେ ଦୃଢ ସଦା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ ନିପୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତମରେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରେ ସୁନିପୁଣ ଏବଂ ଦୃଢ ସଦାଧାନ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆସେ। ସେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା ମନେ ପଡୁଛି। ତ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମାଦେବ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତମ ଲୀଳା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୀବନ କଟେଇଲେ। ଭାଗବତ ପଢିବା, ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ କରିବା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହଉଥିଲା। ତ ସେଠି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହଉଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ତିନି ଟାଇମ, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି। ତ ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଚେନକୁ, ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଏରିଆରେ ଭାଗବତ ହଉଥିଲା। ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ସେ ପାଖରେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପଡିଆରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ମରାଇକି ଟେଣ୍ଟରେ ଭାଗବତ କଥା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ପଡିଆରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉ ଘାସ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନ୍ନ ପେଜରୁ ଗଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପେଜ ଅନ୍ନ ଗାଳିଲେ, ଅନ୍ନ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ଗରମ ପେଜକୁ ସେ ଘାସ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସେ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ମାନେ କେମିତି କଣ ଭକ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପେଜଟା ଗରମ ଗରମ ପେଜ ଘାସ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତৎକ୍ଷଣାତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ଦିନେ ଅନୁମୋଦନରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଇଏ କଣ କଲ? ଏତେ କୋମଳ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଘାସ, କୋମଳ ଘାସ ଗୁଡା ତାପରେ ଗରମ ପେଜ ଢାଳିଦେଲ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେମାନେ। ଆମେ ଗରମ ପେଜରେ ଆମେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଏତେ କୋମଳ ଘାସ ଉପରେ ଗରମ ପେଜ ଢାଳିଦେଲ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପେଜ ହଉଛି ବା ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ବଡ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଗାଁରେ ଥିବା ଯୋଉ ଲୋକ, ଗାଁରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଈ ଅଛି, ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ସେଇଠି ପକାଅ। ତ ଏମିତି ଘାସ ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କଥା କହିବାର ମାନେ କଣ? ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘାସ ବି କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତା ହୃଦୟରେ ବି ଜୀବ ଅଛି। ଗରମ ପେଜ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ପଡିଲା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଏଟା କେହି ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ଅନୁକରଣ କରିକି କରିପାରିବେନି। ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆସିଯିବ। କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଏ କଥା। ଯେ ଗରମ ପେଜଟା ଘାସ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ
କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଘାସ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ବୋଲି କିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ? ଆମ ଦେହରେ ମଶାଟା ବସିଲା ମାନେ ଛଟକି ହାତଟା ପଳଉଛି ମଶାଟା ମାରିବାକୁ। ଏଇ ମଶା ମାରିବା କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳା, ଆମର ଇସ୍କନ ଉପାଦକ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀପାଦ ସ୍ୱରୂପ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଶା ଥିଲା ବହୁତ। ତାଙ୍କ ସର୍ଦାର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମ ରେ ମସ୍କିଟୋ କଏଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ହୁଏ। ସେ ରୁମ କୁ ପଶୁ ପଶୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହଉଛି, ଏଇଟା ମସ୍କିଟୋ ଲିକ୍ୱିଡ ଲାଗିଛି, ମଶା ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ତ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଲା ସେ ରକ୍ତ ପିଇବେ ବଞ୍ଚିବେ। ତା ବୋଲି ଆମେ ଶୋଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଶୋଇବା? ଆମେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବା ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସେ ଜୀବ। ତାର ବି ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଜୀବ ମାତ୍ରକେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଗୋମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜେ ଡାଳକୁ ଝୁଲେଇ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସି ଫୁଲ ଚୟନ କରିବ, ଗୋପ ବାଳକ ଆସି ଫୁଲ ଚୟନ କରିବ। ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜେ ଡାଳ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଫଳ ନେଇକି ଆହାର କରିବେ। ମୟୂର ଆସିକି ନାଚିକି ମୟୂର ପଖାଳ ଛାଡି ଦେଇକି ଦେଇକି ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର। ଖାଲି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି କରିବ ସେଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ପୂତ ମାତ୍ରକେ, ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧୁର କୃତି ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। এই କୃତି ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଏବଂ କୃତି ବିନିମୟଟା କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ସହିତ କରାଯିବ, ଭକ୍ତର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଲକ୍ଷଣ ଏଠି ଦେଲେ 5 ନମ୍ବରରେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ 6, 7, 8 ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିବୁ। ଆଜି କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ କରନ୍ତି ପାପୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଥିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ସେ ଯଦି ମାନେ ଅସତ ପଥରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଆଣୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ମାନେ ଆମକୁ ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ପାପରେ ବି ଭାଗ ହବାକୁ ପଡେ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଯେମିତିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତ ଏକଦମ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ, ସବୁ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଫାଇନାଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଭଗବାନ ଅମ୍ବରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବା ବଦ୍ଧ କଲେ। ଯଦିଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତ ତାର ଅଲରେଡି ସରିଗତି, ସେ ଥିବ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହରେ।
ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡା ତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। କହୁଛି କହୁଛି ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତା ବଧ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ କିଛି ବର ମାଗ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ କିଛି ମାଗ। ସେଠୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୋ ମନରେ କିଛି କାମନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ କିଛି କାମନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ମତେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମାଗ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ମାଗିଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋର ବିଦ୍ୱେଷୀ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଆପଣ ନେବେନି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆମକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତର କିଛି ମାନେନି। ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ। କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ବା ସତ୍ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଆମ ସେ ମାନିଲେ ନ ମାନିଲେ ପାପ ଡାହାଣ ହାତ ନେଇ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ସେ ଯାହା କରିବ ଭଗବାନ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛେ, ଆମ ଏଇ ପରମ୍ପରାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଶ ବା ଇର୍ଷା କରିକି ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରେମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣକୁ ବିଜୟ କରିପାରେ। ହୁଏତ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନ ମାନିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ଅନୁତାପ କରିବ କି ନା ମୋର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ବା ମୋର ସେଇ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପଛକୁ ମତେ ନେଇ ମାନେ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ହେଇପାରିବ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବ, ଆଉ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମକାନ୍ତ ମାଛଟି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ जी ସତ୍ୟ ରାଜ ଖାଁ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କି ବୈଷ୍ଣବ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନିବି, ଲକ୍ଷଣ କଣ? ତ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯାହା ମୁଖେ ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ ଶୁଣିବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବୋଲିକି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ जी ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ମାନେ ପୁଡିଆ ଫୁଡିଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ପୂଜନୀୟ ହେଇପାରିବେ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଖ ପୂଜନୀୟ କେମିତି? ଜଣେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ସେଇ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇପାଇଁ ସେ ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ବା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି କହୁଛି ମତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମାନେ ଯଦିଓ ସେ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି ବା ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କମ ସେ କମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବେ। ସେଇପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ମୁଖେ ଶୁଣ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ କହିଲେ ଯାହାର ମୁଖେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ हरे कृष्ण।
फोन टा बार बार आसी डिस्टर्ब। हाँ मुकुंद प्रिया माताजी कुहନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी आपण जो एटा हम कहले कि ଏବେ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୋର ଡାଉଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇନି ତ। କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଟେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ଉପଦେଶ ତମେ टेबल କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ टेबल କରିକି ପଠା ହବ ତମେ ଲେଖିଦବ। ହଁ ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଁ ଆପଣ ତମେ ସେଟା ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ତମେ टेबल କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ टेबल ପଠା ହବ। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି କୁହ? ନା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନଥିଲା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସୁଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ କ୍ଲାସରେ? ଯାହା ହଉ ଆପଣ ହରେ ସ୍ୱାଗତମ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ କିଛି ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ ସମୟ ହବ? ମୋର ଏ ଟାଇମ ଟା ଟିକେ ମିଟିଂ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆପଣ ମାତାଜୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ତ ମୁଁ ତ ତମ ନମ୍ବର ଆଡ୍ କରିନି। ମୁଁ ମାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଡ୍ କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁନି ତାଙ୍କୁ। ନା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତ ଆଡ୍। ନାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖିଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ ହେବେନି ହବ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଅଛି ହଉ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଆଜିର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବି ସେ ଦିନର